तो गुड मॉर्निंग गाइज, एक न्यू दिन की शुरुआत। सो फिलहाल अभी मॉर्निंग के 11:58। तो चलो न्यू डे की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी तो गाइज अभी रेडी हो चुके हैं, चलते हैं। आज बहुत सारा काम भी है और मामा के घर पे भी काम है और मेरा भी काम है और फैमिली का भी थोड़ा कुछ काम करना है। और आज हम जा रहे हैं चिखली हेयर कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि हेयर बहुत ही बढ़ चुके हैं और बियर्ड भी सेट करवानी है और भी कुछ थोड़ा काम है। तो चलते हैं। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। है साईं बाबा, दुआ करना मालिक। चलो लेट्स गो। है साईं बाबा। अबे यार ये स्काई आज स्काई बहुत ही बढ़िया है, पूरा ब्लू कलर का। पहुंच चुके हैं चिखली। न्यू सैलून बन रहा है जो कमिंग सून है। चलो फाइनली अभी हेयर कटिंग हो चुके हैं। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में कमेंट करना। पर निकल रहे हैं क्योंकि मामा के घर पे भी जाना है, मेरा काम भी है। अभी देखते हैं क्या क्या ख़त्म करते हैं, कौन सा काम आज ख़त्म होता है। ओके चलो लेट्स गो। फिलहाल अभी गाइज मैं आ चुका था घर पे। अभी फ़िलहाल हम इवनिंग में निकल रहे हैं 5:05 पे, 5:05 पे निकल रहे हैं घर से। बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों। कुछ एडिटिंग करने का मन नहीं हो रहा है, माइंड फ्रेश नहीं हो रहा है, माइंड पे लोड है ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी राइड करके आते हैं और फिर एडिटिंग करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि 3-4 दिनों से हम रेगुलर है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी छोटी सी राइड करते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं और फिर घर पे वापस आ जाएंगे और फिर काम करेंगे अपना। चलो देखते हैं अभी, लेट्स गो। सो फाइनली अभी मामा के घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। भाई आगे हूँ करो ना, गरुड़ क्या ही बोल रहा हूँ यार, गरुड़ पुराण महाराज आए हैं, वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, ऐसा कुछ है। और भजन कीर्तन, वो ये दोनों है प्रोग्राम। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वर्गवास की जय, સદગુરુદેવ કી જય। જમણા હાથને ત્રિમલ થોડવાર પાણી લઈ પી જવાનું છે। ઓમ કેશવાય નમઃ સ્વાહા, નારાયણાય નમઃ સ્વાહા, માધવાય નમઃ સ્વાહા। ચોથી વખત જમીન પર હાથ ધોઈ કરવાના છે। ગોવિંદાય નમો નમઃ इति મંત્રેણ હસ્તં વહસ્તં પ્રક્ષાલ્યેત તદપિશ્ચાદઃ। હાથમાં ફૂલનું ચોખા પકડી રાખવાના છે। મનની અંદર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ આ મંત્ર જપ કરવાનો છે। ભગવાન વિષ્ણુનારાયણનું ધ્યાન ધરી આપવાનું છે। મનની અંદર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ આ મંત્ર જપ કરજો। હરિ ઓમ નમઃ યાદ કેશમ્યૈ લોકલજ્જા નિવારણે મયોપારિતે તુભ્યં ભાષસીં પ્રતિગૃહ। પ્રાર્થના કરી આપવાની કે તમારી પાસે જે કંઈ કર્મ કરતા છે એમાં સ્વીકાર કરજો। આ પરિવારથી આટલા દિવસ સેવામાં કંઈ દર્શનામાં કંઈ પણ પ્રકારની ભૂલ ચૂક છે તમારી બસ માફ કરજો। હરિ ઓમ મહાયનાધે નિધનો દેવા અખંડાનંદ की जय। ओम परम पद निवासी ज्ञानदाता सद्गुरु श्री वल्लभराम महाराज की जय। ओम प्रणवाधिवक्ता मोक्ष मार्गचार्य सद्गुरु श्री रमुजीलाल महाराज की जय। ओम मोक्ष मार्ग धर्म की जय। श्री
रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बोलिए स्वर्गवासी पितरु देव की। स्वर्गवास लीलाबेन એમના આત્માના મોક્ષ માટે પંચદિનસ્ય ગરુડ પુરાણ પારાયણ સતયુગની અંદર લખાયેલા 18 ગ્રંથો 18 મહાપુરાણ એમાંથી સૌથી પવિત્ર અને મોક્ષ આપનારું કોઈ ગ્રંથ એટલે કે આ ગરુડ પુરાણ। એનું વાંચન કરવાનો એકમાત્ર વિચારથી જ ગયેલો આત્મા સીધો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરી જાય। તમારા સદગુરુની અસીમ કૃપા, વડીલોના સારા આશીર્વાદ, ગત આત્માની પાછળ તમને આ ગરુડ પુરાણ વાંચવાનું સાંભળવાનું વિચાર માત્ર ઉત્પન્ન થયો। ભાગવત જેવું બતાવે કે આ જગતની અંદર મોક્ષને પામવા માટે ભક્તિ સિવાય બીજું કોઈ સાધન છે નહીં। સંપત્તિથી શાંતિ નથી મળતી, પણ ભક્તિથી જીવનમાં શાંતિ મળે છે। એ જ કથારસની અંદર આગળ જોડાયની પહેલા ભગવાન હરિચંદ્ર પરમેશ્વરને યાદ કરીએ, આપણા સદગુરુની કૃપા પ્રાપ્તિ કરીએ, બે ઘડી હરિનામ સત્કીર્તન કરીએ, પ્રભુને યાદ કરીએ, ત્યાર પછી આપણે કથાનો પ્રારંભ કરશું। બોલીએ શ્રી સદગુરુ દેવ કી કે ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલમ ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम राम मंगलम रामायण मंगलम कृष्ण मंगलम श्रीमद् भागवत मंगलम राम मंगलम रामायण मंगलम कृष्ण मंगलम श्रीमद् भागवत मंगलम जला मंगलम जलराम मंगलम वीरपुर मंगलम वीरपुर धाम मंगलम जला मंगलम जलराम मंगलम બીજોડા ખાધા વગર જ આવેલા છે। બધી જ જગ્યા પર સાંભળી લેવું જરૂરી નથી, ઘણી જગ્યા પર બોલવું પણ જરૂરી છે। ભક્તિની પરિકાષ્ઠા છે। ચાલતા જો અંબાજી જવાતું હોય તો 100% ચાલીને જવું જોઈએ, પણ શરીર સાથ નથી આપતો તો ઘરે બેઠા બેઠા યાદ કરો તો એ પુણ્ય છે। ભગવાને હાથ આપ્યા છે, જીભ આપ્યા છે, ને ભક્તિ કરવા માટે સમય પણ આપ્યો। 9 દિવસ નવરાત્રિના પૂર્ણ થઈ ગયા, દશેરો પૂર્ણ થયો, આજે એકાદશીનો, આજે 11 દિવસે તો શાસ્ત્ર એમ કહે કે બને એટલું ભગવાન વિષ્ણુનું ભજન થવું જોઈએ। 11 દિવસે વિષ્ણુ પૂજન કરવાથી જીવનમાં પુણ્યનું આચરણ થાય। આજે ભાગ્ય ગત આત્માના કરેલા કઈક કર્મ, સારા એવા કર્મ છે જેના કારણે આજે આટલી બધી મોટી સંખ્યામાં આપણે ભેગા થઈ આ પુસ્તક સાંભળી પણ જોઈએ। ભગવાનનું નામ લેવાથી આ જગતમાં કોઈને કઈ પાપ લાગતું નથી। ભગવાનનું નામ લેવાથી જીવનમાં પુણ્યની વૃદ્ધિ જ થાય। એટલે કદાચ મનમાં એવી શંકા જાગે ગરુડ પુરાણ વાંચતા છે, જય બોલશું તકલીફ પડશે, એવી કોઈ ચિંતાનો વિષય છે નહીં। કદાચ એમ લાગે કે જય બોલવાથી પાપ લાગે, તેને મને ભરી આપજો, હું લેતો જાઉં, પણ અહીંયા બેઠા છો ત્યાં લગીને પૂર્ણ ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની। જરાક અવાજ, કારણ કે તમારા ગામમાં હું કથામાં ઘણી વખત આવ્યો છું જલારામ મંદિરે, એટલે તે સમય દરમિયાન તમે બધા વાતો કરતો ને એમાં અમારી કથાય નથી અડધી સાંભળતા। આજે બેઠા છો તો જ્યાં ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ભાવથી કે ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલમ ઓમ મંગલ રામ મંગલમ। ભગવાનની પ્રથમ દિવસની કથાની શરૂઆત કરી। કાંતિભાઈ એવું બતાવ્યું ગરુડ પુરાણ કઈ 3, 5 કે 7 દિવસમાં ક્યારેય પૂરું થઈ શકતું
નથી. ગરુડ પુરાણનો અર્થ શું છે પહેલા તો એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. એમ કહેવાય સુખદેવજી દ્વારા 18 ગ્રંથોની જે રચના કરવામાં આવી, જેને આપણે 18 પુરાણ કહીએ, એમાં 17 પુરાણ એ માત્ર જીવવાનો માર્ગ દેખાડે છે. 17 પુરાણ મનુષ્ય થઈને કઈ રીતના જીવવું એ સમજાવે. એમાંનું એક જ એવું પુરાણ કે મૃત્યુ પછીની કથા બતાવે છે. આત્મને મોક્ષ લગી લઈ જવા માટેનું કોઈ પવિત્ર સાધન એ છે ભક્તિ, અને ભક્તિ ક્યાં કામ લાગે એ સમજાવવા માટે આ ગરુડ પુરાણની રચના કરવામાં આવી. એવા ભગવાન વિષ્ણુના અર્ધંગ સ્વરૂપ ભગવાન ગરુડ પુરાણની કથાની પ્રારંભતા કરી. ગરુડ પુરાણના પ્રથમ અધ્યાયની અંદર દેવોની મહિમા બતાવી. આ જગતની અંદર ભગવાનના અવતારો ઘણા થયા. આપણે કે 10 અવતારની આરતી ગાઈએ છીએ, એટલે 10 કે ઘણા કે 24 અવતાર થયા. ભગવાનના અવતાર આ સૃષ્ટિ પર મનુષ્ય લોકના કલ્યાણ માટે થયા. 3 યુગની મહિમા બતાવી. એમ કહેવાય સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને અત્યારે જે યુગમાં જીવીએ તે છે કલિયુગ. 3 યુગની અંદર ભગવાને 3 અલગ અલગ સ્વરૂપ લઈ મનુષ્યના જીવનનો ઉદ્ધાર કર્યો. એમ કલિયુગના માટે પણ ભગવાને ભક્તિનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આ ગ્રંથોની મહિમા બતાવી. સુખદેવજી કોણ છે? આપણને બધાને ખબર છે. તમે કોઈ પણ પુસ્તક લો, એના ઉપર જેણે પુસ્તક લખ્યું હોય એનું નામ લખ્યું હોય. આમાં પણ લખ્યું છે મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ આની રચના કરી. ગણપતિજીએ લખવાની શરૂઆત કરી. આપણને આટલું મહિમા ખબર છે, પણ સુખદેવજી કોનો અવતાર છે એ આપણને ખબર નથી. કારણ કે કથા, મૃત્યુની કથા સાંભળવી હોય તો એના પહેલા પ્રારંભ એટલે આપણી ઉત્પત્તિની કથા સાંભળવી ખૂબ જરૂરી છે. જે દુનિયામાં આપણે રહીએ છીએ એ દુનિયા ક્યાંથી આવી, કઈ રીતના બની, આ સાંભળવું ખૂબ જરૂરી છે. એમ કહેવાય સમુદ્રના તટ ઉપર, સમુદ્રના તળિયે ભગવાન નારાયણ શેષનાગની સમાધિ સ્થાન પર બેઠા છે. ચરણ કમલની અંદર માં લક્ષ્મીજી બિરાજમાન છે. નાભી કમળમાંથી સુંદર એવા કમળની ઉત્પત્તિ થાય. કમળની અંદર બ્રહ્માજીનું ઉત્પન્ન સ્થાન. બ્રહ્માજી ચતુર્મુખી છે, 4 મુખ વાળા બ્રહ્માજી. સૃષ્ટિ પર ઉત્પન્ન તો થઈ ગયું, પણ ચારે કોઈ દેખાતું નથી. કથા એક એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં લગીને પાછલો ઇતિહાસ નહીં ખબર હોય. અત્યારે જમાનો ટ્રેન્ડિંગનો આવી ગયો છે. હવે પિક્ચર ટૂંકા થઈ ગયા કાંતિભાઈ, હવે નાના પેલા ચાલુ થઈ ગયા છે. ટુકડે ટુકડે ભાગ આવે કે એક આખો જો તો બીજા જોવાની ઈચ્છા થાય. એમાં આ કથા સમજવા માટે તમારે ભાગવતની પણ સમજણ ખૂબ જરૂરી છે, અને શિવજીની કથાની પણ સમજણ ખૂબ જરૂરી. એમ કહેવાય બહુ લાંબી ઉંમરની અવસ્થાની અંદર ભગવાન વેદવ્યાસજીને ઉંમરની તગાદા દેખાય. વૃદ્ધાવસ્થા તો આવી છે, પણ મારા જીવનમાં મેં સંપત્તિ, ગાડી, બંગલા, ઘોડા કઈ વહાવ્યા નથી કે મારે વારસાગતમાં આપવા કોઈની જરૂર પડે, પણ મેં મારા જીવનમાં ધર્મ કમાયું છે, જ્ઞાન કમાયું છે. એટલે હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં વેદવ્યાસજીને પુત્રની કામના જાગી છે. કઈ અવસ્થામાં? વૃદ્ધાવસ્થામાં થયું કે મારો દીકરો હોતે તો સારું પડતે, હું એને આ વસ્તુ આપી તો જાય. વૃદ્ધાવસ્થામાં એને બાળકની કામના જાગી. વિષ્ણુ લોકમાં ગયા, ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરી. ભગવાન વિષ્ણુ કહે એવું કોઈ કર્મ અમને દેખાતું નથી, તમે એવું કરો ભગવાન ભોળાનાથ પાસે જાઓ, એને કંઈક તમારા પુણ્યનું આચરણ સમજાવો, તમારી જીવનની વેદના સમજાવો. એમ કીધું. શિવજીને એમ કહે કે મારે સંતાનની કામના છે, પ્રભુજી મને સંતાન જોઈએ છે. આટલું વસ્તુ કહીને જો ઉભા રહી જાય તો કોઈ વાંધો નથી. શિવ વરદાન આપવા તૈયાર છે, કોઈ વાંધો નહીં, સંતાનની કામના છે ને, તારા ઘરે સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય. પણ તે જ જગ્યા પર વેદવ્યાસજી એમ કહે, સંતાન એટલે ભગવાન તમે સ્વયં મારા ઘરે દીકરા થઈને જન્મ. શું કહે? શિવજીને કહે કે તમે મારા ઘરે દીકરા થઈને જન્મ લ્યો. આ બાજુ શિવ વિચાર કરે શું બોલે છે, શબ્દની સમજણ નથી, જ્ઞાન નથી. કારણ કે શિવ કથામાં એવું બતાવ્યું, આ જન્માનો લોકા કિમ વૈવંતોપી જગતઃ, કે આ જગતમાં બધા જ દેવો દેવતાઓની જન્મની કથા છે, મૃત્યુની પણ કથા છે. પણ એક જ એવો દેવ જે અજન્માનો લોકા, જેના કોઈ જન્મની પણ કથા નથી ને એની કોઈ મૃત્યુની પણ કથા નથી. શિવજીએ તરત ના પાડી દીધી. કહે કે હું મારી સ્થાન પર રાજી છું, મારે નીચે આવવાની કોઈ જરૂર નથી. કારણ અહીંયા મારી ભક્તિ અને હું એકલો ભલો છું, ત્યાં મને કોઈ હેરાન પરેશાન કરતું
નથી. આ બાજુ વેદવ્યાસજી વિચારે જો શિવ આવશે નહીં તો મારું આ ધર્મશાસ્ત્ર કોને અર્પિત કરી, ધર્મશાસ્ત્ર કોને આપીને જાય. અંતે મનુષ્યનો બુદ્ધિ છે ને, પ્રસૂતિની કથા તમને ને મને બધાને ખબર છે. પ્રસૂતિ કેટલા મહિને થાય? કેટલા મહિના પૂર્ણ થયા? 19 માસ પૂર્ણ થઈ ગયા, પ્રસૂતિ નથી થતી. એટલે આ બાજુ વેદવ્યાસજી ગભરાય છે. વિચાર કરે કે નોર્મલ માણસની ડિલિવરી 7 મહિને થઈ જાય, વધારે તો 10મા મહિને થાય, તો 19 માસ વીતી ગયા. કેમ નહીં? ભગવાન વિષ્ણુ લોકમાં ગયા, ભગવાન વધારે પડતો ખર્ચો કરવો પડે એવું છે ગાંધીભાઈ. સળગતા થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા વૈશાખ સુદ 14 વિશાલ. વૈશાખ સુદ 14 ના દિવસે ભગવાન સળગતા થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા એટલે ભગવાન નરસિંહ સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા. બીજા અધ્યાયની અંદર બીજા જન્મમાં શું કીધું? રાવણ અને કુંભકર્ણ એને મારવા માટે કયા ભગવાને જન્મ લીધો? રામે. ત્રીજો અધ્યાય ત્રીજો જન્મ બતાવ્યો છે કંસનો, એને મારવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ. એટલે બ્રાહ્મણના મુખમાંથી નીકળેલો સર્પ છે ને એ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે તમારે ભોગવવો પડે ને ભોગવવો પડે. બ્રાહ્મણ તમારા જીવનમાં, બ્રાહ્મણનો જન્મ છે ને આ જગતના કલ્યાણ માટે થયો છે. એમ કહેવાય સુખદેવજી મહારાજની કથા તો એટલી બધી વિભિન્ન બતાવી. અમે બધા વંશજો કોના કહેવાય? બ્રાહ્મણ છે ને એ કોના સંતાન? તો કહેવાય કે દાદા પરશુરામના સંતાન. કોના સંતાન? પરશુરામ ભગવાનના સંતાન. એટલે એ બ્રાહ્મણ એક હાથમાં શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ધરાવે અને બીજા હાથની અંદર શસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ ધરાવે. તમે આજે બધા નમન કરો છો, 2 હાથ જોડીને મંદિરે જાઓ ને 9 દિવસ નોરતામાં. અહીંયા તમારે તો બાજુમાં છે રૂપા ભવાની મંદિર, બધા 9 દિવસ ગયા ને, આજુબાજુમાં પગે લાગવાને બધે ગયા હોય. પણ બહાર આવીને કદાચ હું એમ પૂછું કે માતાજી કયા કલરની સાડી પહેરેલી છે ખબર છે? ધ્યાનથી આપણે એ જોયું જ નથી. કાંદી આમાં બેસેલા કોઈ એક વ્યક્તિ આમ હૃદય ઉપર હાથ મૂકીને મને કહ્યું કે મહારાજ મને ખબર છે મારા ઘરના મંદિરમાં આટલા જ ભગવાન છે. તમને ખબર તમારા જ મંદિરમાં કેટલા ભગવાન છે? આપણે ધ્યાનથી એ પણ જોયું નથી. એટલે બીજા અધ્યાયની શરૂઆત કાલથી કરો. આ પહેલા અધ્યાયમાં મેં બોલ્યો તમને ખબર પડી ખરી કે પછી એમ જ માથું હલાવતા છે? પછી તો હું રામાયણ પૂરી થઈ જાય ને પછી એમ પૂછે સીતાજી ક્યાં ગયા હતા? એવું ના થાય. બીજા અધ્યાયની અંદર કાલે પાપ અને પુણ્યની સપના, અને કાલે જ આપણે જાણશું કે મનુષ્ય આ જગતમાંથી જીવ છોડી દે પછી કઈ વેદના ભોગવવી પડે. આ બધા અધ્યાયની શરૂઆત કાલે કરશું. અત્યારે સરળમાં જેટલા 3 દિવસ કે 4 દિવસ જે પ્રમાણે આપણો સમય સેટ થાય એ પ્રમાણે કરશું. છેલ્લા દિવસે કાંતિભાઈ તમારે કોઈ પણ છેલ્લા દિવસે એટલે 7 તારીખે જ્યારે આપણે આવીએ તે સમય દરમિયાન તમારે કોઈ પણ ભજન મંડળીને બોલાવી નહીં. કારણ કે અત્યારે હું તમારા બધાને કોપરેટ કરું છું, એટલે છેલ્લા દિવસે તમારે મને કોપરેટ કરવાનો. એટલે જે ગ્રંથ બાકી રહેશે એ સંપૂર્ણ આપણે 7 તારીખે પૂર્ણાવતી કરશું. બરાબર? સમયની મહિમા છે. એની સાથે આપણે આ પહેલા દિવસને જે હરિ સત્સંગ કર્યો એ સ્વર્ગવાસ લીલાબાના ચરણોમાં અર્પણ કરી અને આજે 100% કાંતિભાઈ ગયેલા આત્મા ખૂબ પુણ્યશાળી. એના મૃત્યુનો મૃત્યુ ઉત્સવ થાય છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં અમે ગરુડ પુરાણ વાંચીએ ને, આ અત્યાર લગીમાં મારું કમસે કમ 90-92 ગરુડ પુરાણ વહ્યા. અમુક જણા ગરુડ પુરાણ વંચાવે એટલે અમને શું કે તમે મમ્મીના પાછળ વાંચજો એમ. એટલે અમે વાંચવા જઈએ ને એટલે શું કરે, અમને રૂમ દેખાડી દે કે અહીંયા ફોટો છે તમે વાંચી નાખજો. એ ફોટો બાનો હોય, બાપુજીનો હોય ને હું બેઠો હોય, એમાં હું બોલી દઉં ને હું સાંભળે. આજે ગરુડ પુરાણમાં આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં તમારા ગામ ફળિયાવાળાના લોકો, એમાંય સૌથી મોટું પુણ્ય આજે જુઓ. આજે સૌથી મોટી એકાદશી પણ છે. આજના દિવસે જાગરણની મહિમા છે. આજના દિવસે માત્ર નારાયણનું નામ સાંભળવાથી કે નારાયણનો જયકારો કરવાથી જીવનની વૃદ્ધિ પામી જાય. આ લીલાબેનનો આત્મા કેટલો પવિત્રશાળી. એને એના જીવનમાં કોઈ બ્રાહ્મણને દાન કર્યું હશે, કોઈ ગાયોની સેવા કરી હશે, જેના કારણે એકાદશીના દિવસે આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા મળી એની પાછળ આ સત્સંગ સાંભળે. સત્સંગ એટલા માટે કરવો પડે, સમજજો. લીલાબેનના કઈક એવું પુણ્ય કે એના સત્સંગ રૂપી તમને ને મને આજે જીવન જીવવાનો નવો માર્ગ મળશે. ગયેલો આત્મા સ્વર્ગે જશે, નરકે જશે, એ તો પ્રભુએ કર્મ આધીન મૂક્યું. પણ એની પાછળ થયેલા સત્સંગમાં ઈ આત્મા તમને ને મને હવે બાકીની જિંદગી કેમ જીવીને શીખવાડતો જાય છે.
એના માટે આપણે ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. પ્રથમ દિવસની પૂર્ણાવતિ કરીએ. આવતીકાલે પાછા આ જ સમયે 7 વાગ્યાથી પાછા આપણે કથા સત્સંગમાં જોડાશું. સંગીત વૃંદ પણ આવી ગયું છે. તો આપણે એ લોકો શાંતિ પ્રાર્થના કરવાના જ છે ને? પહેલી તો એક શાંતિ પ્રાર્થના કરી નાખી છે, તો પછી આપણે પૂર્ણાવતિ તરફ લઈ જઈએ. બોલી અખંડાનંદ કી જય. ઓમ પરમ પદ નિવાસી જ્ઞાનદાતા સદગુરુ શ્રી વલ્લભરામ મહારાજ કી. ઓમ પ્રણવાદિ વક્તા મોક્ષ માર્ગચાર્ય સદગુરુ શ્રી રમુજીલાલ મહારાજ કી. ભક્ત શ્રી જલારામ બાપાની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. બધાને જય પરમાત્મા, જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર બોલ સ્વર્ગ બોલ બજરંગબલી બોલ રૂપા દેવી માતને બોલ अपने अपने मात पिता पार्वती पुत्र हर हर મારા વાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો માતાઓ, આજે બેન શ્રી હંસાબેન દિનેશભાઈના કોન્ટેક્ટ દ્વારા અમારો આ પાર્ટી સુરદાસ ગ્રુપ અહીંયા બેજ ગામમાં આજે ઉપસ્થિત થયું છે. ધન્ય છે આજે બેન શ્રી હંસાબેન દિનેશભાઈને. મારા વાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો માતાઓ, માટીનો દેહ ભલે માટીમાં મળે, સતાય અમર કર્મનો શ્વાસ અમર રહે. ત્યારે આવી સ્વર્ગસ્થ લીલા માના આત્માને શાંતિ મળે એટલા માટે આજે એમના સ્વામી, આજે એમના દીકરાઓ, એમની વહુ, એમની દીકરીઓ, એમના જમાઈ, સગાવાલા સૌ ઇષ્ટ મિત્રો સૌ સાથે મળી આજે સ્વર્ગસ્થ લીલા માને ભજન કીર્તન દ્વારા આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. ધન્ય છે આજે આવા દીકરાઓને મમ્મીના આશીર્વાદ એમના શિરે સદાય વરસતું રહે એવી હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરી રહી છું. અને આજે સ્વર્ગસ્થ લીલા માના આત્માને શાંતિ મળે એટલા માટે આજે આપણે સૌપ્રથમ શાંતિ પ્રાર્થના બોલીશું. ત્યારે
असत्यो माहिती प्रभु परम सत्य तुलैना उदा अंधारे थी प्रभु परम तेरे तुलैना महामृत्यु माती अमृत समीपे नाथ लैगा भीलो हुसुतो तुझे दर्शन लैगा तुझे दर्शन लैगा तुझे दर्शन लैगा बोल स्वर्गदेव बोल स्वर्ग अटल संदेशो गुरुजी ने कीधु सेवक नारुते आमारे जो संदेशो मारा गुरुजी ने कीधु अटल संदेशो मारा गुरुजी ने कीधु अटल संदेशो मारा गुरुजी दर्शन दीदार हमने दे संदेशो मारा गुरुजी ने दे दर्शन दीदार हमने दे संदेशो मारा गुरुजी ने दे अपनो संदेशो मारा મારા વાલા મિત્રો ભાઈઓ બહેનો માતાઓ ખરેખર જેમણે આ દુનિયામાંથી વિદાય લીધી છે આવી સ્વર્ગસ્થ લીલા માને યાદ ખરેખર એમના સ્વામી જે એમના દીકરાઓ એમની વહુ એમની દીકરીઓ એમના જમાઈ સગાવાના સૌ મિત્રો સૌને આજે સ્વર્ગસ્થ લીલા માની યાદ આજે સૌને સતાવી રહી છે તો એમની યાદમાં એક ભજન ગાવાનું મન થાય છે અને આ ભજન દ્વારા આપણે સ્વર્ગસ્થ લીલા માને આજે આપણે યાદ કરવા જઈ રહ્યા છે તો આજે આવી સ્વર્ગસ્થ લીલા માને આપણે યાદ કરવી છે જ્યારે जाए घर सोड़ियो जाए घर सोड़ियो भी जाए हमारे आज भी जाए घर सो भी जाए
જ્યારે નાના હોઈએ ત્યારે આપણને મમ્મી પપ્પા ખૂબ જ વહાલ અને ખૂબ જ લાડ ગોળથી અને આજે ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ વેઠીને આપણને મોટા કરતા હોય છે. ધન્ય છે આજે આવા માવતરને. તો આજે આવી સ્વર્ગસ્થ માં લીલા માને આજે આપણે યાદ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે મોઢે બોલું મને હાથે જનાન પણ ભરે
મારા વાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો માતાઓ, ખરેખર મારા શબ્દમાં કંઈક ભૂલ થાય તો માફ કરજો મિત્રો, કારણ આપ સૌ મને જોઈ રહ્યા હશો. મિત્રો, તમને ખબર હશે હું તમને જોઈ શકતો નથી. કેવી કુદરતની લીલા છે મિત્રો. પ્રભુને જય ગમ્યું હશે તે. મારા વાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો માતાઓ, ખરેખર વડલાની છાયા શીતળ હોય છે, તે જ પ્રમાણે મા બાપની છાયા પણ ખૂબ જ શીતળ હોય છે. નાના દીકરાઓને મોટા કરવાની તેમનામાં ખૂબ જ તીવ્ર ઝંખના હોય છે. નાના દીકરાઓને આંગળી પકડીને ચાલતા શીખવે છે. ધન્ય છે આજે આવા માવતરોને. મારા વાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો માતાઓ, ખરેખર મમ્મી પપ્પા જ્યારે હયાત હોય છે ત્યારે આપણું ઘર હંમેશા ભરેલું લાગતું હોય છે. અને એ જ મમ્મી પપ્પા જ્યારે આપણા ઘરથી અહીં જ્યારે વિદાય દેશે ત્યારે આપણું ઘર હંમેશા સૂનું લાગતું હોય છે. સૂનું લાગતું હોય છે. તો આજે આવી સ્વર્ગસ્થ લીલા મા વિના આજે આખું ઘરબાર આજે સૂનું લાગે છે. આજે આવી સ્વર્ગસ્થ લીલા મા વિના આજે એમના દીકરાઓને આજે મમ્મી વિના આજે આખું ઘરબાર આજે સૂનું લાગે છે.
ભાઈઓ બહેનો માતાઓ, ખરેખર મમ્મી પપ્પાને દીકરાઓ ખૂબ જ વાલા હોય છે અને એ દીકરાઓ માટે જ્યારે મમ્મીના છેલ્લા શ્વાસ હોય, મમ્મીની જ્યારે અંતિમ ઘડી હોય અને આ ઘરમાંથી જ્યારે વિદાય થવાનું ટાણું આવ્યું હોય અને ત્યારે એ દીકરાઓ માટે માં એમની છેલ્લી ઘડીમાં એમની અંતિમ વેળાએ જ્યારે આ ઘરમાંથી જ્યારે વિદાય થવાનું ટાણું આવ્યું હોય અને ત્યારે એ દીકરાઓ માટે માં એમની છેલ્લી ઘડીમાં પ્રેમથી આ જતા શું કહેતી હોય અને આ ઘર છોડતા દીકરાઓને એમની છેલ્લી અંતિમ વેળાએ દીકરાઓને પ્રેમથી દીકરાઓને શું કહેતા જતી હોય છે માં, તો દીકરાઓને શું કહેતા જતી હોય છે ત્યારે તો દીકરા હું તો ચાલી સુને હો તો દીકરા હું તો ચાલી સુને ઘરને સંભાળી લે જે દીકરા હું તો ચાલી ઘરસુડે આ ઘરને સંભાળી લે તારા પપ્પાને સંભાળી લે દીકરા હું તો ચાલી દીકરા હું તો ચાલી આ ઘરને સંભાળી કોઈ પણ ભજનની મિત્રની ફરમાઈશ હોય તો જણાવશો. આવી લીલા સ્વર્ગેથી મારા રામના મેળા આવે મારા હરિના આવી લીલા આવી લીલા આવી લીલા આવી લીલા સ્વર્ગેથી મારા હરિ
કરીને આજે એમના દીકરાઓ અને વહુ એમની દીકરીઓ એમના જમાઈ અને આજે પત્નીને યાદ કરતા પત્નીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા લીલાબેનને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા આજે એમનો સ્વામી પત્નીને યાદ કરતો હતો આજે શું કરતો હોય
ત્યારે મળશે દીકરી ઈલાબે આવી ઈલાબે તો આવી ઈલાબે બહુ રે જુએ ત્યારે આવશે દીકરી રે
મારા વાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો, માતાઓ, અહીં કોઈની પણ ભજનની ફરમાઈશ હોય તો જણાવશો. મારા વાલા મિત્રોની ભજનની ફરમાઈશ આવી છે ત્યારે गुरु जी ऐसा कीजिए जैसो पुनम कुचम गुरु जी ऐसा कीजिए पुनम कुचम पढ़त पे नहीं और उपजावे आनंद तेज करे पढ़त पे नहीं और उपजावे કેમ કરી ભૂલા માવલડી તને કેમ કરી ભૂલા કેમ કરી ભૂલા માવલડી તને કેમ કરી ભૂલા અદરુદે હો મમ્મી તને
આજે દીકરા રોવે રે ઓ મમ્મી આજે ઘરમાં તારી આજે ઘરમાં તારી આજે ઘરમાં તારી ઓ મમ્મી આજે રોટીએ આજે રોટીએ ઓ મમ્મી તને ચાહીએ મારા ઓ મમ્મી તને દીકરીઓ રૂવે ઓ મમ્મી મારી દીકરીઓ રૂવે દીકરીઓ રૂવે આજે રોટીએ પત્ની તને
કોણ જાણી શકે કારણે રે સવાર કાલ કેવું આશે તારો પંખીડાનો 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 માળો રે આભામાં ભીખાઈ જશે બહેનોની ફરમાઈશ આવી છે આ ભજનની ફરમાઈશ આવી છે ત્યારે અને ખરેખર આજે સ્વર્ગસ્થ લીલામાની યાદ માતે માં બીજા બધા વગડાના માં આવી માની યાદ આજે દીકરાઓને સતાવતી હોય દીકરાઓ વહુઓ એમની દીકરીઓ જમાય અને સૌને માની યાદ આજે સતાવતી હોય અને માની યાદમાં ફરમાઈશ હોય દીકરાઓની માની યાદમાં મમ્મીની યાદ કરવાની આજે ફરમાઈશ હોય તો લીલામાને યાદ કરીને આજે દીકરાઓ અને જ્યારે નાનપણમાં દીકરા માની સાથે ખુલ્લામાં રમ્યા હોય અને સાથે મોટા થયા હોય અને માં જ્યારે અચાનક વિખોટી પડતી હોય અને દીકરાઓને સાથ ન થતો હોય એ માને યાદ કરતા આજે દીકરાઓ મમ્મીને યાદ કરીને આજે સુખ થતા હોય ત્યારે તો મમ્મી ના ગયા પછી જિંદગી જાણે પૂરી થઈ ગઈ
એ મમ્મી ના ગયા પછી જિંદગી જાણે પૂરી થઈ ગઈ મને સંભાળ લેનારી જતી રે રોજ મને સંભાળ લેનારી જતી રે
ભવે રે પાસા માણસો લીલા મળી કયા ભવે રે પાસા ઓ કેરો તમારો હવે નહીં મળે સમય તમને પાસા રે છોડી ગયા તમારો રે સાગરો આખરની ઉભેલી રાખો કયા ભવે રે પાસા માણસો મળી કયા ભવે રે પાસા માણસો જય લીલામણી તમારા વિના લાગે બધું લીલામાં તમારા વિના લાગે બધું છોડી ગયા તમારો ભયા ભવે રે પાસા માણસો લીલા મળી ભયા ભવે રે પાસા માણસો મળી ભયા ભવે રે પાસા માણસો મારી મોગલ તારો મારી મોગલ તારો
अरे कुटुंब से हित दे, कुटुंब से हित दे, सजन से हित दे, कुटुंब से हित दे, सबोरा प्रेम से बोले मोगल मात आज शक्ति अम्बे आज शक्ति अम्बे मातृ रूपा भवानी मातृ मोगल मातृ ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव મારા વાલા મિત્રો થયો બેનો તો આજના સર્વે ભજનનું પુણ્ય આપણા સ્વર્ગસ્થ લીલા માને મળે એવી પ્રાર્થના સાથે આજનો પ્રોગ્રામ આજે આપણે વિરામ આપીએ છીએ ત્યારે હરિઓમ તત્સત જય માતાજી જય જલારામ બાપાની જય બોલે રૂપાદેવી માતની જય હનુમાનજી મહારાજની જય અને હવે 12મા દિવસે આપણે ફરી પાછા મળીશું અને ફરી આપણે પાછા આવાજ ભજનો આપણે રજૂ કરીશું ત્યારે